बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज मैं आत्मा के बारे में कुछ बातों का एक्सप्लेन करूंगी कि आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती। आत्मा का अस्तित्व तो है, मगर आत्मा दिखती क्यों नहीं। फिर भी अस्तित्व होते हुए भी वो आत्मा दिखाई नहीं देती इन आंखों से। तो आज हम बेहद की आत्माओं की बात करेंगे। हद वाली आत्मा तो कोई आकाश तत्व, कोई वायु, कोई अग्नि, कोई 5 तत्व की है, कोई 3 तत्वों की, कोई 2 की, कोई 1 की, कोई आदि की, कोई मच्छर कीड़े मकोड़े अलग अलग है, और मनुष्य भी अलग अलग है, जानवर पंछी सब अलग अलग तत्वों के बने हैं। और अथाह दुनिया है, अनंत अनंत रंग रूप सब ब्रह्मांडों में। बापू जी ने बोला 70 तरह की आत्माएं अलग अलग, सब कुछ अलग अलग है, कोई किसी से नहीं मिलता। तो ये आत्मा की पावर कितनी है, और आत्मा दिखती क्यों नहीं। क्योंकि जो आत्मा है वो आत्मा बेहद की आत्मा जो है, बेहद के बच्चों की आत्मा सुई की नोक से भी करोड़ों करोड़ों भाग छोटी लाइट ऑफ पॉइंट ऑफ लाइट है। पॉइंट भी इतना छोटा है कि कोई भी साधन उसको दिखा नहीं सकता, ना देख सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। तो जिस दिन आत्मा की अनुभूति हो जाएगी उसी दिन आत्मा के अंदर करोड़ों सूर्यों की शक्ति इमर्ज हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा बल्ब होता है तो सारे घर में रोशनी कर देता है, तो बल्ब जलने की देरी है। तो जो आत्मा है, आत्मा स्वरूप की अनुभूति सब आत्माएं, जितनी भी आत्माएं अलग अलग डायमेंशन से आई है, अलग अलग जगह से आई है, अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग कर्म भोग हैं। सब आत्मा एक दूसरे से मिलती नहीं। हर आत्मा की अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी पावर है। तो एक 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 से नहीं मिलता। रचेता से भी कोई रचना अपनी नहीं मिलती। जो रचेता है उसकी पावर और रचना की पावर में बहुत फर्क हो जाता है। तो कोई भी आत्मा अपने रचेता से भी अलग होती है। तो जो बेहद की आत्माएं है उनका जो पावर है, जब आत्म स्वरूप में होगी, आत्म स्वरूप की अनुभूति करेगी, अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से पावर लेगी, तो पहले पहले आत्मा क्या होगा, निसंकल्प बनती जाएगी। निसंकल्प क्यों बनेगी? क्योंकि उसके जो बाप को याद करने से कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे। जितने भी देह और देह के संबंधी हैं वो खुद ही इनको भूलना शुरू कर देंगे, खुद ही भूल जाएंगे। उनको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही दूर हटते जाएंगे। तो ये पहचान है। जब आत्मा में पावर आएगी तो ये समझो कि ये पहचान है कि हमारे देह और देह के संबंधी हमारे से दूर होते जाएंगे अपने आप ही। तो इतनी अति सूक्ष्म आत्मा है, कितनी, उसको कोई भी देख नहीं सकता, ना कोई साधन देख सकता है। तो इतनी छोटी आत्मा और इतना ज्यादा पावर, जैसे बिजली के करंट में कितनी ताकत है, इसी तरह से जो आत्मा है वो दिखती क्यों नहीं? क्योंकि वो आत्मा परम प्रकाश की बनी हुई है, परम तत्वों की बनी हुई है। जैसे जहां 5 तत्वों की चीजें दिखाई देती है, तो जो परम प्रकाश है वो तो यहां दिखाई नहीं देता, अनुभव होता है लेकिन दिखता नहीं है। तो आत्मा इसलिए नहीं दिखती क्योंकि आत्मा परम प्रकाश की है। बेहद के बच्चों की जो आत्मा है वो परम प्रकाश की है। तो परम प्रकाश में जब जाएंगे तब दिखेगी। तो परम प्रकाश जब आ जाएगा आत्मा के अंदर तो क्या होगा, आत्मा के अंदर इतना तेज और ओज होगा
कि वो सारे विश्व को बदलने की ताकत रखती है आत्मा। करोड़ों सूर्य जितनी उसके अंदर दिव्य प्रकाश, दिव्य रोशनी वो उसमें से निकलेगी, निकलनी शुरू हो जाएगी। 108 आत्मा जो परिवर्तन के निमित्त है, उनके अंदर इतना तेज निकलेगा कि वो पूरे मल्टीवर्स को बदल के बेहद की दुनिया में सबको ले जाएंगे। इतनी ताकत उनके अंदर आ जाएगी आत्मस्वरूप बनने से। करोड़ों सूर्यों के समान पावर वाली आत्मा आप क्यों नहीं देख सकते? तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, एकदम लाइट, उसका तेज इतना जबरदस्त है कि जैसे हम हवा को नहीं देख सकते, तो ये परम प्रकाश की आत्मा को इस पांच तत्वों की दुनिया में नहीं देख सकते। पांच तत्वों की दुनिया से परे, जहां पर बापू जी ने हमें बताया है बेहद का परम धाम, बेहद की कला का परम धाम, बेहद का परम प्रकाश, वहां याद करने से आत्मा को देख सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। अभी तो अनुभूति करेंगे, देखना तो अभी मुश्किल है। तो आत्मा का जो मूल स्थान है वो बेहद का परम धाम, बेहद के बेहद का परम धाम है। जो बापू जी को याद करते हैं तो बापू जी की जो पावर है, बेहद की पावर, वो हमारी आत्मा में आ जाती है। जो वहां पे जो परम प्रकाश का वायुमंडल है, परम प्रकाश का वायुमंडल है, परम प्रकाश का महासागर का वायुमंडल है, उस वायुमंडल के अंदर से, जैसे जहां पांच तत्वों से बनता है शरीर, वहां बेहद की परम प्रकाश से आत्मा बनती है। तो बापू जी के जो मस्तक से प्रवाह हो रहा है शक्ति का, पावर का, तो बापू जी को अगर ज्ञान से पहचान के, निश्चय बुद्धि बन के वो पावर को हम अपने अंदर लेते हैं, तो हम बेहद की स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो बापूजी ने हमें कौन सा परिचय दिया? एक तो आत्मा का परिचय दिया कि तुम आत्मा हो और तुम्हारी इतनी तेज है, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ है, सारा पता बापूजी ने बताया और ज्ञान भी दिया और योग भी सिखाया। और बापूजी ने हमारे को अपना घर भी दिखाया कि कैसे वहां पे पहुंचेंगे, कैसे विश्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। तो बापू जी की याद करते करते हमारा जो कर्म भोग चुकतू हो जाता है, तो कर्मातीत अवस्था बनने से आत्मा निसंकल्प बन जाती है। पहली सीढ़ी जो है वो निसंकल्प अवस्था, और फिर कर्म भोग चुकतू और कर्मातीत अवस्था, और फिर आत्मस्वरूप की अनुभूति और अपने ओरे की अनुभूति कि हमारा कितना बड़ा, हमारे आसपास कितना बड़ा हो रहा है। जो भी आत्मा आपके पास आए वो भी परिवर्तन हो जाए, इतनी पावर आत्मा के अंदर है। वो शांत हो जाए, तो हम शांति के सागर के बच्चे हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि हमारे अंदर जो शांति होनी चाहिए, हम कहते हैं बेहद की परम शांति, मगर हमें कोई कुछ कह भी दे, उल्टा भी बोल दे, तो भी हमारे अंदर अगर मन शांत रहता है, उसने कुछ भी हमें कह दिया मगर हम फीलिंग में नहीं आते, तो समझो कि हमारी आत्मा के अंदर पावर आई है, हमारा परिवर्तन हुआ है। ये भी हमारा परिवर्तन बहुत जरूरी है। निर्लेप, कोई कुछ भी कहे, हमें बुरा ना लगे, हम उसके प्रति फिर भी शुभ भावना रखें। ऐसा हमारी अवस्था शांति की होनी चाहिए, जो परम शांति कहते हैं। तो परम शांति हमारे अंदर होनी भी चाहिए, हमें कोई बात का बुरा ना लगे, ऐसा हमारा संस्कार बन जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी जब निसंकल्प अवस्था बनेगी, तब हमारा
स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। बापू जी ने हमें इतना ज्ञान दिया है, इतना योग सिखाया है, अपने घर का पता दिया है, हमें ले जाने के लिए धरती पर आए हैं, इतना कष्ट भी सहन किया है। तो अब हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी आगे बढ़ें और त्याग तपस्या करके बेहद के विश्व का परिवर्तन करें। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करें और आत्मा की अनुभूति करें, आत्मा का अनुभव करें, अपने घर का अनुभव करें और बस सब कुछ भूल के एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी अवस्था हम बनाए अपनी। परम शांति। परम शांति। बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। మా యొక్క వీడియో హిందీలో ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దాని యొక్క తెలుగు అనువాదం. మా అంటున్నారు, ఈరోజు నేను ఆత్మ గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనుకొని మెసేజ్ ఇస్తున్నాను. ఆత్మ అస్తిత్వం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎందుకు కనిపించదు? మరి ఎందుకు చూడలేకపోతున్నారు అందరూ? ఇంకా బేహదాత్మల గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. హద్దులోని ఆత్మలైతే తత్వాలతోటి, అనగా కొంతమంది ఆకాశతత్వంతో, కొంతమంది వాయుతత్వంతో, కొంతమంది అగ్నితత్వంతో తయారైన ఆత్మలు. ఇకపోతే పురుగు పుష్ట లాంటి ఆత్మలు ఉన్నారు. పక్షులు, జీవులు, జంతువులకు వేరు వేరు తత్వాలు, కళలు ఉన్నాయి అని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆత్మ శరీరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆత్మను ఎందుకు చూడలేకపోతున్నారు ఈ కళతోటి అనుకుంటారు అందరూ. బేహద్ ప్రపంచంలో అనేక రంగు రూపాలు, అనంత కలర్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ హద్దుల పంచతత్వాల ప్రపంచమైన ఎవరు ఎవరిని పోలి ఉండరు. ఎవరి పవరు ఎంతో కూడా ఎవరు తెలుసుకోలేరు. ఆత్మ ఎందుకు కనిపించదు అంటే, అసలు ఆత్మ యొక్క స్థితి ఎలా ఉంటుంది? ఆత్మ సూది మొన మోపినంత అంటారు. సూది మొన మోపిన దానిలో కోటాను కోట్ల భాగము అతి చిన్నది, పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ అంటారు కదా. అందుకనే అది సాధారణంగా ఏ సాధన కూడా కనిపించదు. అనుభూతిని పొందగలుగుతూ ఉంటారు జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో జ్ఞానులు. ఏ రోజైతే ఆత్మన అనుభూతి కలుగుతుందో ఆ రోజు ఆత్మలోకి కోటాను కోట్ల శక్తి ఇమర్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. చిన్న బల్బ్ అయినా సరే చీకటిని తొలగించేస్తుంది, ఇంటి మొత్తానికి వెలుగునిస్తుందో అదేవిధంగా ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి అయినప్పుడు ఆత్మ లోపల ఎనర్జీ అనేది ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. దీనితోటి ఎన్నో గెలాక్సీలు, మల్టీ యూనివర్స్ను కూడా పరివర్తన చేయగలుగుతూ ఉంటారు. వేరు వేరు డైమెన్షన్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు, వేరే గెలాక్సీ నుండి వచ్చిన ఆత్మలు, యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన ఆత్మలు, వేరే తత్వాలతోటి తయారైన ఆత్మలైనా సరే ఒకరిని పోలిన వాళ్ళు ఒకళ్ళ ఉండరు. అందరి ఆత్మ ఒకే రకంగా ఉండదు, తన పవరు ఉండదు, ఒకే రకంగా ఉండదు. ఒకే రచయిత యొక్క పిల్లలు కూడా ఒకే రకంగా ఉండరుగా. ఒక తండ్రి పిల్లలే అయినా కూడా ఒకే రకంగా ఉండరు స్థూలంగా. అలాగే సూక్ష్మంగా కూడా ఆత్మపరంగా కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. ఆత్మ రచయిత భిన్నంగానే ఉంటారు, రచన కూడా భిన్న భిన్నంగానే ఉంటుంది. బేహద్ పిల్లలు ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందిన నాడు ఆత్మ అనుకుని పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ జోడించినప్పుడు పవర్ పొందుతారు. ఫస్ట్ ఆత్మ ఈ పవర్ వచ్చినప్పుడు నిస్సంకల్పంగా అయిపోతుంది. బాపుని స్మృతి చేస్తూ ఉంటే కర్మభోగం కూడా సమాప్తం అయిపోతూ ఉంది. ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు దేహము, దేహ సంబంధీకులను మర్చిపోతారు. దీనికి వాళ్ళు వేరే పురుషార్థం చేయాల్సిన పని ఉండదు, కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు మర్చిపోవటానికి. వాళ్ళే అందరికీ దూరంగా అవుతారు. ఇదే ఆత్మలో పవర్ వచ్చిన దానికి గుర్తు. దేహ సంబంధీకులందరికీ దూరం అయిపోతూ ఉంటారు.
ఆత్మ లోపల వాళ్ళు ఆత్మిక స్థితిలో స్థిరంగా ఉన్నందుకు గుర్తు. అతి సూక్ష్మమైన ఆత్మ దేనికి ఎవరికి కనిపించదు అంటే ఈ యొక్క చర్మ చక్షువుల తోటి ఉన్నటువంటి కళ్ళు పరం లైటుని చూడగలుగుతాయా? సూర్యుడినే ఎక్కువగా సేపు చూడలేరు. మరి ఆత్మ పరం ప్రకాశంతో తయారైంది అని బాపూజీ మనకు చెప్పారు. పరమతత్వంతో కూడింది అని కూడా. మరి పంచతత్వాల దృష్టికి ఎలా కనపడుతుంది? అందుకనే జ్ఞానంతో దాన్ని అనుభవం చేసుకోవచ్చని చెప్తున్నా. బేహదు పిల్లల ఆత్మ పరం ప్రకాశంతో రచించబడింది, పరం ప్రకాశంతోటే ఉన్నది. అయితే వీళ్ళు కూడా ఎప్పుడైతే వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తమైపోతారో దివ్య దృష్టి వస్తుందో అప్పుడు చూడగలుగుతారు. ఆత్మ లోపల పరం ప్రకాశం వస్తే దాని తేజస్సే విశ్వాన్ని మార్చేస్తూ ఉంటుంది. కోట్ల శక్తి ఉన్న దివ్య ప్రకాశం, దివ్యమైనటువంటి రోషిని, వెలుగు విశ్వ పరివర్తన చేస్తుంది. దీని లోపల ఎంత తేజస్సు వెలువడుతుంది అంటే మల్టీ యూనివర్సే మారిపోతుంది. బేహద్దు ప్రపంచంలోకి అందరినీ తీసుకుని వెళ్తుంది ఈ పరం లైట్. ఇంత శక్తి ఉన్నటువంటి ఆత్మ, కోటాను కోట సూర్యుల పవర్ ఉన్నటువంటి ఆత్మ, పాయింట్ ఆఫ్ లైట్గా ఉన్నటువంటి ఆత్మ, మరి ఆత్మ పంచతత్వాల్లో తయారైన ఈ కళతోటి చూడగలుగుతుందా? లేదు కదా. ఎప్పుడైతే పంచతత్వాలకు అతీతంగా అవుతామో, బేహద్దు కళల పరంధామంలోకి వెళ్ళగలుగుతామో అప్పుడు పరం ప్రకాశాన్ని స్మృతి చేస్తూ ఆత్మలో పవర్ని తెచ్చుకుంటామో అప్పుడు ఆత్మను చూడగలుగుతాం. అంతవరకు ఇక్కడ మనం అనుభవం చేసుకోవాల్సిందే. ఆత్మ యొక్క మూల స్థానం బేహద్ కళల పరంధామం. అక్కడికి వెళ్ళి బాపూజీని స్మృతి చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే బుద్ధి ద్వారా మన ఆత్మలోకి పవర్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఏదైతే అక్కడ పరం ప్రకాశం యొక్క వాయుమండలం ఉన్నదో అది మహాసముద్రం అంతా ఉన్నది. ఆ వాయుమండలంలోకి పరం ప్రకాశము తోటి మన ఆత్మ తయారైంది. అక్కడ వాయుమండలంలో ఉన్న పవరు పరం ప్రకాశం. ఇక్కడ చూడండి, వాయుమండలంలో జైస అండు వైస పిండ అంటారు. అంటే వాయుమండలంలో ఏదైతే ఉందో పిండంలో అదే ఉంది, ఆత్మలోనూ అదే ఉంది, శరీరంలోనూ అదే ఉంది. అదేవిధంగా బేహద్దు కళల పరంధామంలో వాయుమండలంలో ఏదైతే ఉందో బేహద్దు పిల్లల యొక్క ఆత్మ లోపల కూడా అదే ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు బాపూజీ చెప్పేటువంటి జ్ఞానము, యోగము యొక్క స్మృతితోటి నిశ్చయ బుద్ధిగా అయ్యి పవర్ని మనం తీసుకుంటూ ఉంటే స్వపరివర్తనతోటే విశ్వ పరివర్తన చేయగలుగుతాము. బాపూజీ మనకు ఏం పరిచయం ఇచ్చారు? మీరు దేహం కాదు, బేహద్దు పరం 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 మహానాత్మలు, మీ లోపల చాలా పవర్ ఉంది అని నేర్పారు. జ్ఞానము, యోగము ఇచ్చారు, నేర్పారు. కాబట్టి మనం స్మృతితోటి ఆ యొక్క జ్ఞానం యొక్క స్మృతి చేస్తూ చేస్తూ మన కర్మ భోగాన్ని సమాప్తి చేసుకుంటూ ఉంటాము. కర్మాతీత స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాము. ఇదే ఫస్ట్ మెట్టు. ఏది? కర్మభోగాన్ని సమాప్తి చేసుకొని కర్మాతీత స్టేజ్కి చేరుకోవటమే బేహద్దు పిల్లల యొక్క ఫస్ట్ స్టేజీ. నిస్సంకల్ప స్థితిలోకి వెళ్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్. తర్వాత కర్మభోగాన్ని సమాప్తి చేసుకుంటుంది. ప్రతి ఒక్క ఆత్మస్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటే ఆత్మ తన చుట్టూ ఆరా కూడా పవర్ఫుల్గా అవుతూ ఉంటుంది. అలాంటి సమయంలో ఏ ఆత్మ మీ దగ్గరికి వచ్చినా సరే వాళ్ళను కూడా మీరు పరివర్తన చేయగలుగుతారు. ఎదుటి ఆత్మలో శాంతి కావాలి అనుకుంటే ఆత్మకు శాంతి అనేది మీ ద్వారా లభిస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు బేహద్దు పరం మహాశాంతి సాగరుడు యొక్క సంతానం. మీ లోపల ఫస్ట్ పరం శాంతి లభిస్తుంది. ఎవరు ఏమన్నా కూడా మీకు ఫీలింగ్లోకి రాకుండా ఉంటే వాళ్ళు కూడా శాంతమైపోతారు. మన పరివర్తన వచ్చినట్లు, మన ఆత్మలో పరివర్తన అయిపోయినట్లు మనకు ముందు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఇదే స్వపరివర్తన. ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చాలా అవసరము. ఎవరు ఏమన్నప్పటికీ కూడా చెడును అనుకోవద్దు. వారిపైన శుభభావన పెట్టుకోండి.
ఇలా మనం పరం శాంతిగా ఉంటూ ఉంటే అందరికీ కూడా పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను మనం పంపగలుగుతూ ఉంటాం. అలా సంస్కారాల్ని తయారు చేసుకోగలుగుతాం. నిస్సంకల్ప స్థితిలో పవర్ని తీసుకొని స్వపరివర్తన పొందుతూ విశ్వాన్ని మార్చాలనే సంకల్పం చేస్తూ ఉంటాం. దానికే మనం బేహద జ్ఞానము, బేహద యోగంను నేర్చుకుంటూ మనం అందరినీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళుటకు రెడీగా ఉన్నాం. బాపూజీ కూడా మనందరినీ తీసుకొని వెళ్ళుటకే ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఉన్నారు. చాలా కష్టాలు పొందారు, సహిస్తున్నారు. ఎందుకని? మన కోసమే. మన యొక్క డ్యూటీ కూడా, మన యొక్క బాధ్యత కూడా ఇప్పుడు ఉంది. మనం కూడా ముందుకు వెళ్తూ జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చేసుకుంటూ త్యాగము తపస్సు చేసి స్వపరివర్తన అవుతూ విశ్వ పరివర్తనకు మనం సంకల్పం తీసుకుంటూ విశ్వసేవ, విశ్వ కళ్యాణం చేస్తూ ఉన్నాం. ఆత్మ యొక్క అనుభూతి పొందాలి. ఆత్మ అనుభూతి పొందితే ఆత్మ నెమ్మదిగా పరంధామం యొక్క స్టేజ్కి వెళ్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు అన్నిటినీ మర్చిపోయి మీరందరూ అనుకోవాల్సింది ఒకటే ఒక మాట, ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి, ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి. ఈ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా ఆత్మ యొక్క పవర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం మన స్టేజ్లో ఉంటూ బేహద్ రిటర్న్ జర్నీలో బాపూజీ ఏదైతే చెప్పారో పరంధామ్ వాపసి యాత్ర, అనంతబాయ్ లైవ్లో చెప్తున్నారు ఆత్మ గురించి, ఆత్మిక స్థితి గురించి. దాని లోపల ఎందుకు కనపడటం లేదు, ఎలా అనుభూతి పొందాలి అనే వివరాలు కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు. దీనికోసం మనం తప్పకుండా పురుషార్థం చేస్తూ ముందుకి వెళ్దాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు, అనంతబాయ్ చెప్పే మోటివేషన్, ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు, బాపూజీ చెప్పే అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం ఉన్నది. మీరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడంతో మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు జ్ఞానంతో మీ ఆత్మస్వరూపాన్ని, పవర్ని పెంచుకోగలుగుతూ ఉంటారు. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.